はい、皆さん、おはようございます。お元気でしょうか？はい、じゃあ皆さん、今回はですね、聴解を勉強しましょう。しかし、今回はまとめ問題なので、ね、今回はまとめ問題なので、1回、ね、皆さんを聞いて答えしてください。いいですか? Hai, minasan, selamat pagi ya. Sebelumnya, saya jelaskan dulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai matome mondai dari Chokai. Ya, dari So Matome bab keempat yang kelima ya, bab 4.5 matome mondai. Di sini saya akan jelaskan dulu aturannya ya, cara mainnya seperti apa. Saya akan mainkan dulu ya semua soalnya. Di sini ada 3 mondai, mondai 1, mondai 2, dan mondai 3. Hanya 12 menit ya akan saya putarkan dulu selama satu kali ini. Silahkan minasan dengarkan, langsung jawab, langsung isi di situ. Karena nanti pas ketika ujian nggak ada untuk mengulang. Yes kah? Paham ya? Hai, kita lihat soalnya, kita intip dulu soalnya ya. Hai, seperti ini soalnya. Matome mondai. Yes kah? Ini mondai pertama, ya. Dan ada poinnya di sini, sebelah sini ya. Yes kah? Hai, saya mulai, saya play ya. Audionya dari sekarang, silahkan konsentrasi, dengarkan, lalu isi atau jawab pilihannya sesuai dengan yang ditanyakan, yang diinstruksikan. Yes kah? Hai, hajimemasu. 5、まとめ問題。問題1、1番。学校で先生が今度のハイキングについて話しています。先生の指示通りにしてきたのはどの生徒ですか？当日はスニーカーじゃなくても構いませんが、普段から慣れている歩きやすい靴を履いてきてください。バッグは両手が開くような肩や背中にかけられるものにしましょう。帽子は必要です。じゃあ、今からバッジを配ります。これは左胸に見えるようにつけてください。じゃあ、時間には絶対に遅れないように。先生の指示通りにしてきたのはどの生徒ですか？2番。女の人が肉屋で買い物をしています。この後、女の人はいくら払いますか？すみません、100g400 円のすき焼き用の肉を 200g ください。はい、200g ですね。お客さん、今日1000円以上お買い上げの場合、10% 引きですよ。あ、そう。じゃあ、300にしようかしら。はい、300だと1080円になります。ちょっと待って。300はいらないから 250g にするわ。それだとちょうど1000円よね。この後、女の人はいくら払いますか？3番。男の人と女の人が映画館の前で話しています。男の人はこれから何をしますか？映画始まるまでずいぶん時間があるね。コーヒーでも飲んでからにする？私ちょっと買いたいものがあるから隣のデパート寄っていい？すぐ終わるから。じゃあ付き合うよ。ああ、大変だ。これ会社に置いてこないといけなかったんだ。すぐ戻ってくるから買い物が終わったらそこのコーヒーショップで待ってて。もう間に合うの？タクシーで行ってくる。地下鉄だと乗り換えが面倒だし。ダメ。道混んでて帰って時間がかかるよ。そうだね。乗り換えがあってもその方が早いか。男の人はこれから何をしますか？問題2、1番。男の人が駅から
女の人に電話をしています。女の人の家はどこにありますか？もしもし、今、駅に着きました。A4 出口の改札口を出たところです。すみません。道忘れちゃって。向かいがレストランだったということと、マンションの3階ということしか覚えていなくて。あ、そのレストラン潰れちゃったのよ。今、コンビニになっているの。とにかく、改札口を出たところの前の道を左に行ってね。一つ目の角を左に曲がって、100メートルほど行ったところ。右側5階建てのマンションよ。玄関で301号室呼び出してね。はい、わかりました。女の人の家はどこにありますか？2番。女の人が父親からもらった財布について母親と話しています。女の人はどうしてその財布を使わないのですか？あら、まだ古い財布を使っているの？こないだお父さんにいいのを買ってもらったじゃない。なんだかもったいなくて。白いから汚れちゃうんじゃないかと思うとね。それに、せっかくスマートな形なのに、いつも入れているものを入れちゃうと熱くなっちゃってかっこ悪くなっちゃうと思うと。それに、学生なのにあんなに高い財布を持っているとなんだか似合わない気がして。でも使わないとお父さん気を悪くしちゃうかもね。女の人はどうして父親からもらった財布を使わないのですか？3番。会社で男の人と女の人が書類について話しています。女の人はこれから書類をどうしますか？山下さん、例の書類、南商事の田中さんに送っといてくれた？いいえ、間違いがあって直すとかおっしゃっていたのでまだですが。あ、そうだったね。それを先にしないといけなかったんだ。明日までに送ると言ったんだけど、これから訂正してすぐに送ったら間に合うかな？ついでがありますから午後南商事にお届けしましょうか。あ、そう、悪いね。じゃあ今すぐやってしまうからお願いするよ。わかりました。では田中さんに電話を入れておきます。女の人はこれから書類をどうしますか？問題3、1番。留学生が日本の気候について話しています。私は一年中暑い国から来ましたが、日本の夏の方が気温が低いのに暑く感じられます。日本人の友達が去年の方がもっと暑かったって言っていますが、信じられません。私は半年前に日本に来ましたが、その時は雪が降っていてすごく寒かったです。日本は寒い時と暑い時の差が激しいですね。でも私はそういう季節がはっきりしているところが気に入っています。
春の桜は本当に綺麗だったし、秋が来るのも楽しみです。この留学生は日本の気候のことをどう思っていますか？ 1、季節がはっきりしているところが好きだ。2、自分の国より気温が高いのは信じられない。3、夏や冬は嫌だが、春と秋はいい。4、冬の寒さより夏の暑さの方が厳しい。2番。引っ越しをして男の人と女の人が話しています。ねえ、この本棚はやっぱりここよね。そうだね。テレビはここに置いて、よいしょ。角じゃない方がいいんじゃない？テレビ台も校内用じゃないし。でも、電源がここだし、やっぱり角だよ。電話はどこに置く？あなたの机の上でいいんじゃない？電話はほとんどファックスにしか使っていないでしょ？私はファックスはほとんど使わないし。ねえ、それよりやっぱりテレビこっちの壁側にした方がいいわよ。なんだか見にくいし。ここでいいよ。プリンターはこの棚の上でいいよね。このプリンター大きくて机の上に置けないから。男の人と女の人は何について意見が合いませんか？ 1、プリンターの大きさ。 2、テレビの置き場所。 3、電話の使い方。 4、テレビ台の形。5、まとめ問題。問題1、1番。はい。皆さんお疲れ様でした。Bagaimana rasanya? Hai. Sebelum lanjut ke pembahasan, ya, nanti kan setelah ini akan kita bahas ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, kalau minasang merasa sudah yakin, oke, lanjutkan. Tetapi kalau minasang merasa, aduh, saya kurang yakin nih, silahkan diulang lagi. Kenapa? Bung masih latihan. Kita pastikan dulu ya. Minasang atau sekali dengar, oh ini jawabannya seperti ini. Ya. Paham ya? Tapi kalau misalnya sudah yakin dengan jawaban yang minasang pilih tadi, kita lanjut ke pembahasan. Tapi kalau belum, silahkan diulang lagi, dicek lagi. Tetapi ingat, jawaban yang pertama itu yang penting. Paham ya? Yang kedua adalah untuk memastikan saja. Hai. Ja. Tapi kalau saya tetap ya, akan lanjut ke pembahasan. Tapi kalau minasang, kalau belum yakin, jangan dulu lanjut ke pembahasan, silahkan balik lagi dulu ke soal yang tadi, silahkan dengarkan lagi, nggak apa-apa. Namanya juga latihan. Hai, ja. ということで、一緒にチェックしましょうよ。ね。Hai, kita cek bareng-bareng ya minasang. Hai, saya play, nanti kan saya kasih tahu sedikit clue-nya gimana sih cara ngerjain kalau mondainya seperti ini. Ya, karena mondai ini ada gambarnya ya. Ini biasanya paling gampang karena kita bisa melihat bedanya di mana dulu. Oke. Jadi sebelum mendengar ke soalnya kita lihat perbedaannya di mana. Oh, ini bedanya di tas. Oh, tasnya, tas gendong, tas samping, tas jinjing. Terus sepatu beda kan ya. Terus ada pakai topi. Ini enggak pakai topi. Ini ada pinnya sebelah kanan, pinnya sebelah kiri kanan. Oh, berarti akan berbeda di situ berarti nanti. Kalau gini caranya sistem eliminasi. Iya desu ka? Hai, kita cek ya. 5、まとめ問題。問題1、1番。学校で先生が今度のハイキングについて話しています。先生の指示通りにしてきたのはどの生徒ですか？当日はスニーカーじゃなくても構いませんが、普段から慣れている歩きやすい靴を履いてきてください。はい、kata kuncinya. Fudang kara
Sunika janakute mo kamaimasen. Jadi nggak sneaker juga nggak apa-apa. Fudang kara arukiasui. Oh, berarti arukiasui yang penting yang sering mereka gunakan dan arukiasui. Oh, berarti itu sepatu nggak ada masalah berarti ya. Sama semua. Hai lagi. バッグは両手が開くような肩や背中にかけられるものにしましょう。 Bagua apa tadi? Bagua ryote ga akuyona. Ryote kedua tangan. Kedua tangannya usahakan agar bebas dan kataya senakani kakerareru mono ni shimashou. Kataya terus kata itu apa? Pundak, senaka punggung. Oh, berarti tasnya yang dibawa di punggung atau diganti seperti ini. Berarti ini enggak, ini Ichibang Batsu. Udah kan ketemuan ya? Batsu berarti satu Ichibang, bukan pilihan. Tinggal fokus ke 3 gambar ini. Ayo lanjut. Boshi wa hitsuyou desu. Kata kunci boshi wa hitsuyou desu. Nah, udah berarti ini. Dia nggak pakai boshi kan? Udah. Tinggal fokus 2 sama 4. じゃあ、今からバッジを配ります。これは左胸に見えるようにつけてください。Hai, baji kubarimas katanya. Baji itu ini. Di mana? Hidari mune, hidari kiri kan ya? Hidari mune ini. Berarti ini batsu, udah. Jadi jawabannya nih Bang Des. Iya Des kah? Gitu ya, untuk soal-soal seperti ini. Biasa sebelum kalau pas kita diberikan soalnya, ya, mungkin kan jangan dulu dibuka gitu. Tapi ketika sudah dibuka, kalau ada gambar, perhatikan gambar. Bedanya di mana sih bedanya kira-kira? Itu kalau dari gambarnya. Ya Des kah? Jadi sekarang gimana soal yang keduanya? Wah, di sini hitungannya. Tenang kok, hitungannya tuh nggak bakal ada yang rumit, nggak bakal ada X kuadrat, Y kuadrat, nggak bakalan. Paling hanya berapa persen dikurangi berapa persen. Ya. Jadi hanya perkalian, pertambahan, pengurangan, pembagian yang simpel. Kenapa? Ribet Des. Ya Des ne? Hai, kita lanjutkan ya. Yang kedua di sini. Hai, isoni kikimashou. じゃあ、時間には絶対に遅れないように。すいません、tadi itu ya. 先生の指示通りにしてきたのはどの生徒ですか？ Hai, sekarang yang kedua ya. Nah, ini kalau ketika yang tadi sudah nemu jawabannya, ya, udah yakin dengan jawabannya, move on ke soal berikutnya. Perhatikan bedanya di mana. Oh, ini seng kuhyakueng, seng hapyakueng, seng hajijueng, seng nihakueng. Jadi kalau soal pertama sudah selesai, oh dapat jawabannya nomor 2 tadi kan ya. Langsung soal berikutnya lihat, oh jawabannya ini. Oh, kira-kira bakal ada pertambahan, pengurangan seperti ini tuh ya. Jadi sudah punya imajinasi, oh soalnya seperti ini. Ya. Jadi siap sebelum berperang itu maksudnya. Hai, nih Bang, ikimashou. 2番。ちょっと待ってね。女の人が肉屋で買い物をしています。この後、女の人はいくら払いますか？ Hai, sudah jelas kan ya pertanyaannya. Oh, perempuannya lagi belanja dan dia akan bayar berapa? Hai. すみません。100g 400円のすき焼き用の肉を 200g ください。 Hai, dia bilang niku yang 400 yang 100 gram dia beli 200 gram ya. Nihiyaku guramu kudasai yang seharga 400 yen 1 gramnya 100 gramnya. Oh, berarti dia beli 200 gram berarti 800 yen ya. 800 yen. Oh, nggak ada pilihannya kan? Oh, berarti bukan. はい、200g ですね。お客さん、今日1000円以上お買い上げの場合、10% 引きですよ。Dia ngasih informasi kalau hari ini beli 1000 yen dari 1000 yen ke atas ada diskon 10% katanya. あ、そう。じゃあ、300にしようかしら。はい、300だと1080円になります。はい、1080円になります。Katanya kalau si perempuannya beli 300 gram, totalnya jadi 1080 yen katanya. Tandain di sini, kita tanda dulu. Ya.
Kasih tanda dulu di situ. ちょっと待って。300はいらないから、250g にするわ。それだとちょうど1000円よね。ちょうど1000円よね. Sore dato chodo seng lah yun, berarti sama bukan. Kenapa? Ketika tadi pas bilang, coto mate, yung sambiaku eng wa iranai, sambiaku wa iranai. 250 ni shioka, 250 masa gramnya ya, 250 gram aja deh katanya. Kalau gitu kan pas 1000 ya, pas 1000 yen kan ya. Udah ketemu kan? Di situ. Tapi dengerin lagi. Oh, udah beres di situ. この後、女の人はいくら払いますか? Tapi Mesang tadi ingat kan ya? Si penjualnya bilang apa? Kalau beli 1000 yen. Nih, kalau beli dari 1000 yen ke atas, diskonnya berapa? 10%. Nih, 10%. Total 1000 yen dia beli. Tapi ada diskon 10%, berarti jawabannya so des. Ya? Ya kan ya 10% dari 1000 kan 100 yen, berarti dikurangi 100 yen udah 900 jawabannya. Ya kan? Kalau di sini biasa dengarkan sampai akhir ya. Ketika ketemu ini. Tapi jangan lupa itu yang dibicarakan awal tadi itu. Paham ya? Hai ja. Tsugi ikimashou. Hai, samang ya. Hai, sana ikimashou. Tadi kan udah ketemu jawabannya kan segitu. Langsung lihat soal berikutnya. Apa ini? Kaimono suru kohi onomu kaisha ni iku taksi ni noru. Oh, berarti kayaknya nih urutan kegiatan kayaknya. Udah punya bayangan. Oh, kayaknya nih urutan kegiatan. Paling biasanya yang berikutnya akan segera dilakukan apa? Biasanya gitu soalnya ya. Bukan yang terakhir dilakukan, tapi yang setelah dibicarakan akan langsung dilakukan tuh apa biasanya itu. Belanja, minum kopi, pergi ke kaisha atau naik taksi. Hai, ishon ikimashou. Terus kah? Hai, jangan lupa ya di sini pakai sistem eliminasi ya. Otoko no hito to onna no hito ga 映画館の前で話しています。男の人はこれから何をしますか? Betul kan ya? Siapa yang akan melakukannya? Otoko no hito, si onna sama otoko lagi ngobrol di depan eigakan. Si laki-laki abis ini mau ngapain si otokonya ini? Kan ya, jelas kan ya? Setelah ngobrolnya mau ngapain dia yang pertama kali dilakukan? 映画始まるまでずいぶん時間があるね。コーヒーでも飲んでからにする? Si laki-laki nawarin ya, kohi kara nonde kara disuruh. Oh, jadi sebelum menonton eiga, si laki-laki ngajakin kohi, minum kopi nomor 2. Lihat dulu situ, tapi dengerin lagi ya. 私ちょっと買いたいものがあるから隣のデパート寄っていい? Tapi si perempuannya pengen ke depot dulu, pengen kaimono dulu. Oh, berarti nih bang, kayaknya ntar dulu ya, dengerin lagi. 終わるから。じゃあ付き合うよ。Tsukiau di sini maksudnya apa? Bukan berpacaran ya, tapi apa? Ya, akan saya temani. Oh, berarti minum kopinya nggak jadi. Nah kan, nemenin kaimono ya. 大変だ。これ会社に置いてこないといけなかったんだ。すぐ戻ってくるから買い物が終わったらそこのコーヒーショップで待ってて。もう間に合うの? Itu ya. Ternyata si laki-laki ada apa? Ada yang ketinggalan, ada yang kelupaan, harus simpan di kaisanya. Nih, sugu morote kuru katanya. Sugu morote kuru. Tapi si perempuan ini mani au no katanya, nanya keburu nggak katanya. Nih, keburu nggak katanya. Berarti si kaimono sama kohi kayaknya enggak dulu deh. Berarti antara kaisha nih iku. Karena apa? Dia kan mau pergi kembalikan barang ke kaisha kan ya? Nyimpan barangnya. Lihat lagi.
tatsu de notte kuru katanya. Nah, karena chikatetsunya ada norikainya banyak. Tapi si perempuan ini bilang dame katanya. ダメ、道混んでて帰って時間がかかるよ。 Ah, Michiga kondeiru katanya. Macet. そうだね。乗り換えがあってもその方が早いか。Norikai ga atte mo sono hoga hayai. Oh, walaupun norikai yang itu lebih cepat kayaknya ya katanya. 男の人はこれから何をしますか？ Udah ketemu kan jawabannya? Taksi kan nggak jadi naik dia. Ya. Kohinomu juga nggak jadi. Karena kaimono juga nggak jadi. Jadi jawabannya so desu ne. Sambang desu. Oke desu ne. Hai, Cigi sekarang ke mondai berikutnya ya. Mondai berikutnya. Hai, ini mondai ini ya, mondai kedua ya. Kalau mondai seperti ini biasanya ada waktu untuk baca ya, khususnya yomu jika enggak arimas. Berarti ketika ada pertanyaan, ketika ada sebuah pertanyaan langsung jadi ada waktu jeda untuk mendengar baca dulu gitu. Paham ya? Nah, tapi usahakan di sini ketika ada waktu membaca itu hanya untuk mengulang aja. Ya. Jadi setelah soal tadi selesai, lihat soal berikutnya. Dibaca langsung. Oh, ini maksudnya apa? Langsung dipahami ya. Ekito onaji tori. Mansong no sangkai. Kombini no tonari. Restoran no mukai. Oh, berarti lokasi ini ya. Lihat dibaca sekali. Oh, berarti ini ngomongin lokasi berarti ini. Hai, ikimashou. 問題2、1番。男の人が駅から女の人に電話をしています。女の人の家はどこにありますか？ Oke, jelas ya. Nanyain rumah kan lokasi berarti kan ya. Hai, ada waktu untuk baca di sini. Ini kan, gimana ada waktu baca kan ya? Jadi ada waktu baca 2 kali minasang. Jadi setelah soal beres, dapat jawaban, lihat ini baca lagi ekito onaji tori. Jadi sesuai dengan ekinya. もしもし、今駅に着きました。A4 出口の改札口を出たところです。すみません。道忘れちゃって。Ya hanya basa-basi ya. Nggak usah cukup dipikirkan matang-matang, dia hanya ngomong kan ya. Aduh, saya michi wasurichate, saya lupa jalannya. Kenapa? Di sini lokasinya kan menjelaskan perempuan nih, lokasi perempuannya, berarti fokus sama perempuan di situ. 向かいがレストランだったということと、マンションの3階ということしか覚えていなくて。Ya. Ada pilihan kan ya. Restoran Mukai itu Mangsono Sanggai. Dah hanya ingatnya itu restoran di Mukai itu Mukai di seberang ya, di seberang restoran atau sama di Mangson lantai 3 katanya. そのレストラン潰れちゃったのよ。 Restorannya Ciburichata. Restorannya udah nggak ada katanya. Lanjut. 今コンビニになっているの。 Oh, yang dulu restoran sekarang jadi kombini katanya. とにかく改札口を出たところの前の道を左に行ってね。一つ目の角を左に曲がって100メートルほど行ったところ。右側5階建てのマンションよ。玄関で301号室呼び出してね。はい、わかりました。 Ini gimana jawabannya? Tadi dia bilang restoran Mukai, restorannya sudah Ciburichata, udah nggak ada katanya. Nih, kombini no tonari. Si restoran ini dulunya restoran ini sekarang jadi kombini, tetapi kombini no Mukai bukan tonari. Nih, terus ada jelasin kan dari Kai1 Kichi, dari pintu pintu loket ke sana jalan jelasin. Tapi kan belok kanan belok kiri kan tadi kan ya. Lokasinya di mana codes? Gokai date no Mangshong. Yes kan? Di sini eliminasi restoran dulu udah nggak ada.
Terus katanya kan restoran Nomukai, oh restorannya udah berubah jadi kombini. Tapi di sini kombini no tonori ada jelasin nggak? Nggak ada kan ya? Coret lagi. Iya desu ka? Wakarimasu ne? Hai, ja tsugi. Ikimashou. Hai, jadi bang nih. Ada waktu untuk baca kan ya di sini kan ya. Desain ga kini iranai kara. Desain ga kiri. Kokyu sugite kyo ima no jibun ni mottai nai kara. Ini kono desain kini iranai, kini iru. Kini iru toいうのは suki desu. Kini iranai itu nggak suka. Nih. Kini iru suka, kini iranai nggak suka. Desain ga kini iranai karena desainnya nggak suka. Kokyu sugite ima no jibun ni wa mottai nai kara. Kokyu. Ko di sini takai kanji takai. Q di sini kanji level. Berarti levelnya tinggi. So, desu kokyu toいうのは level tinggi. Kokyu sugite karena terlalu berlevel. Ima no jibun ni wa mottai nai kara. Karena untuk sayang sekarang ini mottai nai. Apa ya, sayang lah. Karena terlalu mewah bagi saya gitu maksudnya. Sambang. Usu sugite usui. Apa usui itu tipis. Terlalu tipis. Kakko warui kara. Jelek. Karena terlalu tipis. Nggak suka modelnya. Kakko warui kara. Jelek. Yombang. Chichi oya ga ki o waruku suru kara. Chichi oya ga ki o waruku suru kara. Karena akan membuat ayahnya nggak suka atau bad mood lah. Nih. Hai, kikimashou. 女の人の家はどこにありますか2番女の人が父親からもらった財布について母親と話しています。女の人はどうしてその財布を使わないのですかTerus ya, si perempuan sama si ibunya lagi ngobrol. Terus kenapa si perempuannya nggak pakai dompet dari ayahnya itu katanya. Ya, di sini ada waktu untuk baca lagi. Oh ini maksudnya itu ya. Lumayan ada waktu di sini. Jadi kalau cuma kartiin 2, 3, 4 itu waktu berikutnya. Nih. Ayo sambil nunggu ya. あら、まだ古い財布を使っているの？この間お父さんにいいのを買ってもらったじゃない。Nih, si ibunya bilang gitu, orang kok masih pakai yang dulu? Kan udah dapat dari si ayah katanya. なんだかもったいなくて。Nandaka mottai nakute katanya. Duh, kayak sayang banget ya. Nandaka mottai nakute katanya. Oh, ada mottai nai. Nandaka mottai nakute. Kayak sayang banget ya katanya. Kenapa sayangnya? 白いから汚れちゃうんじゃないかと思うとね。それに、せっかくスマートな形なのに、いつも入れているものを入れちゃうと熱くなっちゃってかっこ悪くなっちゃうと思うと。Yang bilangnya, itsumo nandakke. Seikaku smarto na katachi nano ni smarto di sini maksudnya apa? Ramping, ya. Bukan usui, hati-hati. Smarto dan usui itu beda maksudnya. Seikaku smarto na katachi nano ni itsumo ireteiru mono o irechau to atsuku nachatte. Atsuku itu jadi tebal. Nih, usui sama smarto cocok juga mas ini wa. Usui itu tipis tapi smarto di situ ramping. Nih, slim. Kakko warui katanya. Kakko waruku nachatte to omou to katanya. Nih, jadi kakko warui. Tetapi hati-hati, usui dan smarto na katachi beda maksudnya di situ. Nih, hai, jelasin lagi. Dengerin lagi di sini ya. それに、学生なのにあんなに高い財布を持っていると、なんだか似合わない気がして。Tuh kata kunci di situ. Kenapa? Si perempuannya apa? Masih apa? Sore, dia masih gaksei. Sore nih, gaksei nano ni. Anna ni takai saifu o motte iru to. Takai, ada kanji takai. Ada kata takai. Apa takai itu mahal. Anna ni katanya takai saifu o motte iru to. Nandaka ni awanai kigashite. Apa ni awanai itu? Nggak cocok. Karena apa? So des, takai. Kokyu segitu udah ada 2 di sini. Nih, desainnya dia suka nggak? Suka ada desainnya.
bukan kini iranai, berarti batsu. Nih. Dari lagi. でも使わないとお父さん気を悪くしちゃうかもね。Tapi kalau nggak dipakai, otosan jadi kyo waru shicau kamu nih kalau dipakai. Ya jadi gimana ya katanya. Juga bukan. Nih ya jawabannya so des. Nih Bang Des. Jadi desu ka? Cotto musukashi ne, kore wa. Hai, ya tsugi ikimashou. Tsugi. Hai. Sini ya, sekarang bertiga ya. Karena tadi masih ada waktu untuk apa? Masih ada waktu untuk membaca soalnya kan tadi soalnya belum selesai kan yang soal nomor 2-nya. Ya. Udah beres semuanya. Udah ketemu jawabannya. Langsung baca di sini. Soal berikutnya. Nih. 女の人はどうして父親からもらった財布を使わないのですか？ Setelah yang berdua kan ya. Ada waktu untuk baca di sini. 3番会社で男の人と女の人が書類について話しています。女の人はこれから書類をどうしますか？ Hai. Tahu kan ya? Siapa yang melakukannya sekarang nih? Ya, tadi kan sama-sama susah baca ya. Oh, kira-kira ini Machigai o naosu memperbaiki. Minami Shoji ini aku ngirim ke Minami Shoji. Minami Shoji ini todokeru mengantarkan ke Minami Shoji. Tanaka-san ini tori ini kita morau. Jadi Tanaka-san datang ngambil. Ya, oh berarti ini urutan kegiatan lagi. Ya, tapi sekarang pertanyaannya si perempuannya sekarang. Otok sama Ona lagi ngobrol. Nah, si Onanya ngapain? Korekara Sorry, dosi maska sorry diapain sekarang? Sorry berkas dokumennya. Hai ikimashou ne. Ini masih waktu untuk membaca dulu ini ya. Hai sembari dengerin, sembari baca-baca di sini. Diartikan ini maksudnya ini. Hai. 山下さん、例の書類、南商事の田中さんに送っといてくれた？いいえ、間違いがあって直すとかおっしゃっていたのでまだですが。Sudah kaki nanya kan ya, kamu sudah sang katanya. Reno Shorui, Minami Shoji no Tanaka-san ni. Okutte oite kureta katanya. Kalau dikirimin belum katanya, belum katanya. Kenapa? Machigai ga atte karena ada salahnya. Naosu to kawashatte ita node, mana desu ka katanya. Kan Anda bilangnya ada yang mau diperbaiki katanya. Nih? Belum gitu. そうだったね。それを先にしないといけなかったんだ。明日までに送ると言ったんだけど、これから訂正してすぐに送ったら間に合うかな。Ternyata si laki-lakinya lupa mau memperbaikinya. Nih? So data nih. Nah. Soreo saki ni shinai to ikenakatta nda. Aduh iya itu harus diperbaiki juga ya katanya. Ashita made ni okuru to da kedo kore kara teisei shite wa sugu okuttara. Maniau karena keburu nggak kalau sekarang diperbaiki terus saya kirim sekarang keburu nggak kira-kira? Dia nanyain. Ini jadi siapa yang benerinnya? Yang benerinnya si laki-laki bukan si perempuan. Berarti Ichiban wa batsu. Temu kan ya? Machigai o naosu yang perbaikinya bukan perempuan sih, laki-laki tetapi. Hai, segi. ついでがありますから、午後南商事にお届けしましょうか。Nawarin si perempuannya, tsuide ga arimasu kara karena lagi kebetulan lah ya katanya. Gugo Minami Shoji ni otodoke shimashou ka? Saya bawa aja kah ke Minami Shoji katanya. Nawarin si perempuannya, bukan okuru tapi todokeru. Ini kalau ada sedikit potong itu ya. Nah, tadi. Ya, di sini. 悪いね。じゃあ今すぐやってしまうからお願いするよ。
わかりました。では、田中さんに電話を入れておきます。Paham kan? Ya, yang berbaiknya bukan perempuan tapi saya laki. Terus di okuru nggak? Oh, bukan, karena yang okurnya bukan okuru tetapi todokeru, diantarkan langsung. Nih, Tanaka-san denwa irete okimasu. Saya akan nelpon Tanaka-san aja. Nelpon aja, bukan nyuruh Tanaka-san untuk datang. Ya, jawabannya so des. Nih, di sini misalnya harus jeli di sini bedakan antara okuru dan todokeru. Okuru itu mengirim melalui sebuah jasa JNT tokane paket atau kantor pos tokane. Tapi todokeru kita sendiri yang mengantarkan. Itu bedanya ya. Jelas kah? Si perempuan tadi nawarin kan ya, otodoke shimashou ka? Saya anterin gitu kah? Nah. Makanya Mas Nen, tolong bedakan antara okuru dan todokeru di sini. Okuru mengirim, todokeru mengantarkan. Kita yang bawanya. Makanya Mas Nen, kalau todoku, Mas Nen, todoku. Tapi ini kalau kanjinya jelek. Todoku, kalau kan todokeru ya. Biasa ya. Hai, todoku di sini tiba barang. Nimotsu ga todokimashita. Artinya barangnya sampai. Nimotsu o todokeru, mengantarkan barang. Nimotsu ga todoku, barangnya tiba. Tadoshi, jidoshi. Ya, di sini misalnya untuk membedakan antara okuru, todokeru. Okuru mengirim, todokeru mengantarkan. Todokeru kita sendiri yang bawanya, okuru kita melalui biro jasa untuk mengirim sebuah barang apapun itu. Jelas kah? Hai, kita lanjut ke soal ke mondai berikutnya. Tsugino mondai. Nah, ini mondai di sini lumayan ribet des. Kenapa? Biasa nggak ada teks, nggak ada apa-apa, ya. Di sini misalnya nggak ada teksnya, nggak ada gambarnya, hanya cukup mendengarkan dan berimajinasi. Ya, di soal-soal seperti ini, minasang harus cukup bisa berimajinasi dan membayangkan. Biasanya soal seperti ini, pertama dia menjelaskan dulu panjang lebar, baru di sini, baru pertanyaannya apa, pilih yang paling tepat di sini. Ini sulit, muzukashi desu. Kore muzukashi desu. Kore muzukashi desu. Karena apa? Misalnya harus paham dulu dari isi yang dibicarakan sebelumnya, baru ke soal. Dan ini jawabannya di sini. Ja, issho ni kikimashou. Ini saya akan to the point aja. Jadi nggak bakal saya potong-potong, ya. Karena apa? Kata kuncinya di situ. Kalau mau ya soal seperti ini, misalnya harus dengerin semuanya dan ambil intisarinya apa. Maksudnya apa sih? Apa yang ingin dibicarakan sama orang-orang ini? Apa sih yang ingin dibicarakan? Udah ketemu di situ, udah ketemu intinya, udah ketangkap. Oh itu. Nanti ketika keluar di sini kalau ada yang beda sedikit, oh berarti bukan jawaban. Langsung coret. Kalau salah. Tapi kalau betul, ditandain dulu. Hai, ikimashou. 女の人はこれから書類をどうしますか？問題3、1番。留学生が日本の気候について話しています。私は一年中暑い国から来ましたが、日本の夏の方が気温が低いのに暑く感じられます。日本人の友達が去年の方がもっと暑かったって言っていますが、信じられません。私は半年前に日本に来ましたが、その時は雪が降っていてすごく寒かったです。日本は寒い時と暑い時の差が激しいですね。でも私はそういう季節がはっきりしているところが気に入っています。春の桜は本当に綺麗だったし、秋が来るのも楽しみです。Hai, ini kan kebanyakan dia ngomongin apaan sih? Ya, si perempuan ini riwak saya tadi ya. Nihon no kiko ni tsuite hanashite imasu. Dia ngomongin mengenai cuaca di Jepang seperti apa. Dia cerita langsung. Watashi wa ichinen ju atsui kuni kara kimashita. Saya
si perempuan ini datang dari negara yang tahun panas, berarti kayak Indonesia tropis mungkin ya, tahun panas terus. Nihon no haru no houga, jadi Nihon no haru no houga kion ga hikui no ni, walaupun di Jepang itu musim panas di sini. Kion ga hikui no ni, kion itu cuacanya ya kelembabannya hikui, rendah. Atsuku kanjiraremasu, panas katanya. Nihonjin no tomodachi ga kyonen no hou ga motto atsukata to iteimasu ga shinjiraremasen. Teman saya bilang yang tahun kemarin lebih panas, yang nggak percaya itu katanya. Ih, panas banget kayaknya mungkin ya. Watashi wa hangtou shini nihon ni kimashita ga, dia datang dari ke Jepang sudah setengah tahun yang lalu katanya kan. Terus apa di bawah jelasin panjang-panjang, yuki ga futte sugoku samui, oh, dingin, terus salju. Terus Nihon wa samui toki atsui toki no saga kibishi desu ne. Nah, ada kata kunci situ, dia ngomongin hageshi antara panas sama dingin. Hageshi itu berarti jaraknya lumayan jauh ya katanya. Dewa watashi wa soyu kisetsu ga hakkiri shiteiru koto ga kini iteimasu. Dia suka sama yang cuacanya jelas kayak gini katanya. Kini iteimasu, ada kata kunci kini iteimasu, dia suka. Haru no sakura wa hontou ni kirei datashi sa aki ga kurono mo tanoshimi desu. Dia jelasin sebuah kisetsunya. Ada kata kunci di situ. Dia suka sama cuaca yang jelas. Suka sama haru sama aki. Terus kalau panas-panas banget, dingin-dingin banget. Ya. Itu intinya semua dari situ. Ketemu kan ya? Lanjut ke soalnya. この留学生は日本の気候のことをどう思っていますか? Nah, do omote imasu ka. Nah, biasanya seperti ini kalau yang ngomong sendiri. Do omote imasu ka. Kalau yang serifu itu teks ngomong sendiri seperti ini, dia menjelaskan. Biasanya pertanyaannya itu adalah apa yang dia rasakan atau apa yang dia pikirkan oleh si pembicara di situ biasanya. Kan ya? Kalau do omote imasu ka, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Tadi kan yang dia rasakan, dia suka musim yang jelas, dia suka musim haru, sang sakura, dan suka musim aki tadi kan ya. Terus kemudian kalau pas panas-panas banget, dingin-dingin banget. Yang dia rasakan berarti kan ya. Hai, coba. 1. 季節がはっきりしているところが好きだ。 Kisetsu ga hakkiri shiteiru tokoro ga suki da. Ada nggak tadi dia ngomongin? Ada kini iteimasu kan ya? Kini iteimasu sama suki sama kan ya? Sama. Udah, kasih tanda dulu sangkaku. Segitiga. Langsung berdua. Semat deh. Belah. 2. 自分の国より気温が高いのは信じられない。 Jibun no kuni yori dibandingkan negara saya, kion ga atsuku te shinjiraren, dia nggak percaya kalau tempat lain lebih panas. Ngomongin nggak sih ya? Dia ada kata shinjiraren masing kan ya? Itu bukan maksudnya nggak percaya, tetapi dia cerita dari temannya, mantap banget maksudnya tuh, wah gila banget katanya shinjiraren masing. Ikato ni bango batsu desu. Segi. 3. 夏や冬は嫌だが、春と秋はいい。 Di situ dia bilang, natsu to fuyu wa iyada ga, haru to aki ga ii. Dia tuh nggak suka fuyu sama natsu, tapi kalau haru sama natsu, haru sama aki dia suka katanya. Gimana kira-kira? Dia fuyu sama natsu suka nggak sih? Dia ngomong nggak suka nggak? Enggak kan ya? Dia hanya bilang atsui to samui no kibishi desu ne. Kibishi di sini jaraknya. Jadi ketika jarak panas sama dingin kok beda banget. Pas panas banget, pas dingin banget. Dia hanya menjelaskan, bukan memberitahu saya nggak suka. Cuma seperti itu. 4. 冬の寒さより夏の暑さの方が厳しい。 Dibandingkan haru, dibandingkan fuyu,
Natsu lebih kibishi katanya. Dia bilang gitu nggak? Dia bilang dua-duanya kibishi desu. Jadi jawabannya so desu, ichiban desu. Hati-hati di sini minasang ya. Jadi sekarang ada di teksnya dia bilang kini ite imas. Kini ite imas. Nih. Kini. Yang tadi ada di atas tadi ya. Kini iru. Kini iru to you no wa suki desu. Sama. Nih. Wakarimasu ne? Hai, tsugi ikimashou. Ini cukup sulit juga ini ya. Tapi ingat ya, biasanya soal-soal yang one serifu, jadi satu orang yang ngomong, ya, biasanya dia hanya pertanyaannya pasti akan lebih ke apa pendapat dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Nih, sulitnya ketika kita sudah paham ke situ, tetapi pas di sini kok mirip-mirip semuanya ya. Memang, tetapi hati-hati, ada yang beda pasti di situ. Walaupun mirip-mirip, tapi kalau misalkan minasang fokus, tahu oh ini bedanya di sini saya. Ya desu ka? Hai, ja tsugi. Hai, 2番行きましょうね。2番。引っ越しをして男の人と女の人が話しています。ねえ、この本棚はやっぱりここよね。そうだね。テレビはここに置いて、よいしょ。角じゃない方がいいんじゃない？テレビ台もコーナー用じゃないし。でも、電源はここだし、やっぱり角だよ。電話はどこに置く？あなたの机の上でいいんじゃない？電話はほとんどファックスにしか使っていないでしょ？私はファックスはほとんど使わないし。ねえ、それより、やっぱりテレビ、こっちの壁側にした方がいいわよ。なんだか見にくいし。ここでいいよ。プリンターはこの棚の上でいいよね。このプリンター大きくて机の上に置けないから。はい。Minasang bisa kebaca nggak kira-kira? Dia kan tadi ngomong laki sama perempuan. Nih, ini tipe soal yang mudah menurut saya. Kenapa mudah? Nih, diulang-ulang terus, ada bagian yang diulang-ulang. Pasti, oh ini kayaknya yang akan keluar di soalnya. Nih, di sini laki-laki dan perempuan lagi ngomong kan ya, ngomongin apa? Mengenai pindahan, hikoshi, nyimpen barang kan ya. Ada bagian yang diulang-ulang. Apa kira-kira? Biasanya kalau di soal percakapan gini keluar seperti itu, oh pasti ini ngomong, ini lagi debat nih. Ada yang nggak sependapat nih. Kira-kira apa yang nggak sependapatnya? Nih, kita dengar soalnya. Soalnya bener nggak? 男の人と女の人は何について意見が合いませんか？そうですね。Ketemu kan ya? Nanda gini cerita iken nggak aimasen ka? Iken apa iken pendapatnya nggak cocok, nggak sesuai, nggak sependapat. Apa kira-kira? Kita ulangi lagi ya, biar enak nih, ya. 2番。引っ越しをして男の人と女の人が話しています。ねえ、この本棚はやっぱりここよね。そうだね。テレビはここに置いて、よいしょ。Jadi ketemu kan ya? Nih, kono Honda yappari koko yo ne. Honda di sini ya. Soda ne. Setuju kan ya? Terebi wa koko ni oite yoisho. Yoisho. Misalnya ya. Terebi wa koko ni oite. Kalau TV-nya di sini ya. Yoisho. Perempuan ini bilang apa sini? Kado janai hoga iiんじゃない? Kado hoga janai. Hoga iiんじゃない? Ribet ya. Kado janai hoga iiんじゃない? Bukannya enaknya di pojokan sana katanya. Nih. テレビ台もコーナー用じゃないし。テレビ台もコーナー用じゃないし。テレビ台もコーナー用じゃないし。Maksudnya, kalau janai hoga iiんじゃない? Sebaiknya jangan di pojokan tuh ya. Sebaiknya jangan di pojokan tuh. Terebidai itu maksudnya meja untuk TV-nya ya. Terebidai mo koona yo janai shi. Kan meja untuk TV-nya bukan untuk di pojokan katanya. でも、
源がここだし、やっぱり角だよ。 Tapi kan dengengnya colokannya ada di sini. Ya mending di pojokan lah katanya. 電話はどこに置く? Dengo wa doko ni oku? Nggak itu topik dia. Dengo wa kalau telepnya di mana? あなたの机の上でいいんじゃない？電話はほとんどファックスにしか使っていないでしょ？私はファックスはほとんど使わないし。Paham ya? Dia setuju dengonya di situ ya. Anata no tsuke no ue no hoga ii n janai? Dengo wa hotondo fokus ni tsukatte inai desho? Ya mending kalau telepon mah di atas di atas meja aja lah. Kan kalau telepon sama fax jarang dipakai katanya. Lanjut ya. ねえ、それよりやっぱりテレビこっちの壁側にした方がいいわよ。ngomongin TV lagi nih. Yappari terebi kochi no kabe gawa ni shita hoga ii wa yo. なんだか見にくいし。 Kan ここでいいよ。プリンターはこの棚の上でいいよね。Itu topik lagi dia laki-lakinya. Ini aja sini aja. Perintah wa kono tanah no tsue ni iyo ne. このプリンター大きくて机の上に置けないから。 Kan ya? Diulang-ulang kan ya? 男の人と女の人は Awalnya. 何について意見が合いませんか？ Pilihannya sekarang ya. Pilihannya ya. Ingat di sini kalau udah ketemu langsung eliminasi aja langsung. Mana? 1、プリンターの大きさ、 2、テレビの置き場所、 3、 電話の使い方、 4、 テレビ台の形。 Oke? Paham kan? Ya? Di soalnya Ikenga awanai di mana ngomong terebi di sini dari sini terebi bukan terebi. Sini ngomongin terebi no okibaso. Terebi no okibaso katanya. Nih, okibaso, baso tempat oki meletakkan tempat menyimpan terebinya. Kalau ini sih Bang perintah no ogisa. Di sini ngomongin besarnya perintah enggak kan ya? Yang sambang. Dengwa no sekali kata cara menggunakan dengwa ngomongin enggak. Zeng. Yang Bang kenapa salah? Terebi dai no katachi ngomongin bentuk dari meja TV-nya. Enggak, justru dia enggak sependapat dengan peletakan TV-nya. Wakarimashita ne? Ii desu ka? Hai. Otsukara sama deshita. Enggak. Hai, silakan ya. Minasan sini ada poin-poinnya. Ini yang mondai ketiga ya. Dua soal ya. Dua soal. Kalau betul 2 kali 20. Jadi satu soal ini poinnya 20. Ya. Hai, yang ke mondai 2. Mondai 2 berapa poinnya? Poinnya satu soal 10. Ya. Satu soal 10. Jadi kalau betul 3 poinnya 30. Nih. Hai, mondai 1 berapa nilainya? Mondai 1 10 juga. Ya, jadi total semuanya ada 100 semuanya. Hai, silakan jumlahkan. Betul berapa nilai masing-masing. Jadi desu? Hai, minasan, kyou wa hontou ni otsukare sama deshita. Mata o ai shimashou. Bye bye.